Good morning, my dear students. This is Unit 4, NMOD, Linear Differential Equations of Higher Order. Already 4 online classes over. Next offline classes, some offline classes were conducted. In this unit, what is differential equation, what is complementary function, how to get auxiliary equation, how to write a complementary function, how to get particular integral. Complete solution is equal to complementary function plus particular integral. So many methods are there for getting particular integral. Model 1, capital X is equal to e power ax. Rule is put d is equal to a. Model 2, capital X is equal to sin ax or cos ax. Rule is put d square is equal to minus a square. D cube, d power 4 is equal to a square, a power 4. D power 6 is equal to minus a power 6, etc. Model 3, capital X is x to the power of m. For example, x cube, x square plus 3x plus 2, like that. We have to use binomial expansion for getting particular integral. 3 models were over. Now, model 4, to find the particular integral of capital X when capital X is equal to e power ax into v. Here v is a function of x. Examples: e power 2x x cube, e power minus 3x 2x plus 3, e power 5x sin 3x, e power minus x cos 2x plus 3. అంటే ఈ v అనేది అయితే ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ అవుతుంది, లేదంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ exponential and algebraic or exponential and trigonometric. So result, particular integral pi is equal to actual formula 1 by fd into capital X. 1 by fd, what is capital X? E power ax into v. You take e power ax that side. This d becomes d plus a. Plus a unte plus a vastadi, minus a unte minus a vastadi, into v. What is your rule? Put d is equal to d plus a in fd. ఇది రూల్. v అనేది ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ అనుకోండి, అది మోడల్ 2 అవుతుంది. సపోజ్ v అనేది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, అది మోడల్ 3 అవుతుంది. అలా కంటిన్యూ చేస్తాం. మోడల్ 4లో ఈ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండింటిని బట్టి మోడల్ 3కి వెళ్ళాలా, మోడల్ 2కి వెళ్ళాలో డిసైడ్ అవుతాం. ఎగ్జాంపుల్ 1, పిఐ. సపోజ్ మీ ఎఫ్డి డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి ప్లస్ 1 అని ఉంది. ఈ పవర్ 2x సైన్ 3x. ఈ మోడలే 4th మోడల్లో. ఏం చేయాలి మీరు? ఈ పవర్ 2x తీసుకురావాలి, దీన్ని దాటి తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఏమిటి? 2. రూల్ ఏమిటి? డి బదులు డి ప్లస్ ఏ పెట్టాలి, అంటే డి ప్లస్ 2 పెట్టాలి. దేంట్లో? ఎఫ్డిలో. సో డి ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్, డి ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 సైన్ 3x. మిగతాది రాస్తాం ఇక్కడ. యూ పవర్ 2x 1 బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 4d ప్లస్ 4 ప్లస్ డి ప్లస్ 3 సైన్ 3x. ఈ పవర్ 2x 1 బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 7 సైన్ 3x. ఇక్కడ నుంచి ఎలా చేయాలి? కంటిన్యూ మోడల్ 2 కంటిన్యూ చేస్తాం.
Example 2, 1 by d square plus 11 e power minus 2x x cube. We take e power minus 2x. Here a is minus 2. Rule d బదులు d plus a పెట్టాలి అంటే d minus 2. So d minus 2 whole square plus 11 x cube. E power minus 2x. This is d square minus 4d plus 4 plus 11 x cube. E power minus 2x 1 by d square minus 4d plus 15 x cube. Continue model 3. ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మోడల్ 3. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ అయితే మోడల్ 2 కంటిన్యూ చేస్తాం. ప్రాబ్లం 1. సాల్వ్ d square y by dx square plus 5 dy by dx plus 6y is equal to e power minus 2x sin 2x. Solution. ఫస్ట్ యూ రైట్ సింబాలిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. కొంచెం చెప్పి ఛానల్ అయింది కాబట్టి గుర్తు చేసుకోండి ప్రొసీజరు. నేను అన్ని స్టెప్లు క్లియర్గానే రాస్తాను. కొంచెం బోర్డు మీద చెప్పి ఆఫ్లైన్లో చెప్పాను, ఆన్లైన్లో చెప్పాను, గుర్తు చేసుకోండి. ఆన్లైన్లో చెప్పి నేను రివిజన్ చేసేయాలి. ఆఫ్లైన్లో డి స్క్వేర్ వై ప్లస్ 5dy ప్లస్ 6y ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ పవర్ మైనస్ 2x sin 2x. So you common y d square plus 5d plus 6 into y ఇది కూడా e power minus 2x sin 2x. ఏ మోడల్కైనా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వరకు సేమే, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మెథడాలజీ మారుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డి y కోఎఫిషియంట్ d square plus 5d plus వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ f of m is equal to 0 implies ఈ d ప్లస్లో m పెట్టు. m స్క్వేర్ ప్లస్ 5m ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్యాక్టర్స్ కట్టుకో. m ప్లస్ 2 ఇంటూ m ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 -3. రూట్స్ ఆర్ -2 -3. 2 డిఫరెంట్ రూట్స్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ c1 e పవర్ minus 2x ప్లస్ c2 e పవర్ minus 3x. కొద్దిగా ఆ నోట్స్ తీసి ఆ చెప్పినవన్నీ ఒక 1 అవర్ చూసుకుంటే మీకు ఈ కంటిన్యూషన్లో క్లియర్గా ఉంటుంది. వేర్ c1 c2 ఆర్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. వేర్ c1 c2 ఆర్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 1 by fd capital X 1 by what is fd d square plus 5d plus 6. what is your capital X e power minus 2x sin 2x. దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ మోడల్ అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకి. ఫోర్త్ మోడల్లో ఈ పవర్ minus 2x ఇటు తీసుకురా. దిస్ d బికమ్స్ ఏ ఎంత అంటే ఇక్కడ -2. రూల్ ఏమిటి? ఫోర్త్ రూలు d బదులు d ప్లస్ ఏ పెట్టాలి అంటే d -2 పెట్టాలి. d -2 హోల్ స్క్వేర్ 5d -2 ప్లస్ 6 ఇక్కడ మిగిలిపోయింది అంటే sin 2x. ఇది మార్జిన్. సో సింప్లిఫైయింగ్ we get 1 by d square plus d 4 6 10 క్యాన్సిల్. సో d square plus d this is Roman number 2 మోడల్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ మోడల్లో A2 రూల్ ఏమిటంటే పుట్ d స్క్వేర్ ఉంటే -a² పెట్టాలి, -2 స్క్వేర్ అంటే -4. సో e పవర్ -2x 1 by -4 ప్లస్ d sin 2x e పవర్ -2x. ఇది d -4 కాబట్టి d ప్లస్ 4తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇది d -4 ఇక్కడ d ప్లస్ 4తో మల్టిప్లై చేశాను బోత్ సైడ్స్. e పవర్ -2x d ప్లస్
4 by a minus b into a plus b, a square minus b square, d square minus 16 sin 2x, మళ్ళీ d square వచ్చింది, మైనస్ 4 పెట్టండి, u power minus 2x d plus 4 by minus 4 minus 16 sin 2x minus 20, so minus 1 by 20 e power minus 2x, derivative of sin 2x plus 4 sin 2x, ఆపరేటర్ వేసింది దీని మీద, కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేశాను, minus 1 by 20 u power minus 2x sin 2x derivative cos 2x into 2 cos 2x, this is 4 sin 2x, you common 2 and cancel it, minus 1 by 10 u power minus 2x cos 2x plus 2 sin 2x, complete solution is equal to complementary function plus particular integral, so y is equal to c1 e power minus 2x plus e2 e power minus 3x minus 1 by 10 e power minus 2x into cos 2x plus 2 sin 2x, 2 sin 2x. Problem 2. Solve d square y by dx square plus 2y is equal to x square e power 3x plus e power x cos 2x. So you write first symbolic form of the differential equation. Capital D operator lo rayali, d square y plus 2y is equal to x square e power 3x e power x cos 2x. You common y, d square plus 2 into y is equal to x square e power 3x plus e power x cos 2x. So what is your fd? Function of dy coefficient d square plus 2. Auxiliary equation capital F form, f of m is equal to 0 implies m square plus 2 is equal to 0, implies m square is equal to minus 2. This implies m is equal to plus or minus root over minus 2 plus or minus root 2i, root minus 1 is I, so root 2i. So here alpha real part 0, beta root 2. What is your complementary function formula? e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి ఫార్ములా కూడా రాశాను. cf is equal to e power 0x c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x. What is e power 0? 1. ఇది 1. So c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x. So complementary function over. Here two terms are there. ఒకేసారి కనుక్కోవడానికి ఇదేమో ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఇదేమో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్, కాబట్టి సెపరేట్ కనుక్కోవడం బెటర్. pi1 is equal to 1 by what is fd? d square plus 2. First one is x square e power 3x. ఫోర్త్ మోడల్లో ఇక్కడ a3 రూల్ ప్రకారం d బదులు d ప్లస్ a d ప్లస్ 3 పెట్టాలి. అంటే e power 3x ఈ టైప్కి వస్తే ఇక్కడ d ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. d బదులు d ప్లస్ a పెట్టాలి, d ప్లస్ 3 పెట్టాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ e పవర్ 3x d స్క్వేర్ ప్లస్ 6d ప్లస్ 9 ప్లస్ 2 11 ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది థర్డ్ మోడల్కి వస్తుందండి, థర్డ్ మోడల్ 3. కాబట్టి లీస్ట్ నెంబర్ కామన్ తీయాలని చెప్పాను నేను. 11 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఎఫ్డి ఫామ్లోనూ ఆ విధంగా రావాలి కదా. ఇదిగోండి, ఇదంతా మనకి ఎక్స్ కింద లెక్క. 1 ప్లస్ ఎక్స్ పైకి వెళ్తే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రకారం చేస్తాం మనం. e పవర్ 3x ఇంటూ 1/11 పైకి వెళ్తే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1. సో e పవర్ 3x/11. ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎక్స్ దీని ఫార్ములా 1 మైనస్ ఎక్స్
ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అలాగా అయినా మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందంటే అప్ టు డి స్క్వేర్ వరకు మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ అప్ టు డి స్క్వేర్ చెప్పేయాలండి. ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలి, తప్పదు మరి. ఈ రోజుకల్లా మళ్ళా ఫ్రీగా అన్నీ వచ్చేయాలంటే రావు, కొంచెం పాత గుర్తు చేసుకుంటే కానీ రావు. నాకు కావాల్సింది డి స్క్వేర్ టర్మ్స్ వరకు కాబట్టి 1 - 6d/11, ఇక్కడ -d²/11, ఇక్కడ డి స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ అంటే 36d²/121. మిగతా అన్ని d³ d⁴ వస్తాయి, అనవసరం. ఎందుకంటే d³ x² అంటే 3 టైమ్స్ x² డెరివేటివ్ అంటే 0 అయిపోతుంది. d⁴ x² అన్నా 0 అయిపోతుంది. d³ x² అన్నా 0 అయిపోతుంది. d⁴ x² అన్నా నీకు 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి d² వరకు చాలు. కొద్దిగా సింప్లిఫై చేయండి. e⁴3x/11 1 - 6d/11 121 LCM 11 టైమ్స్ 25 d²/121 is equal to e⁴3x/11 1 into x², 6/11 into derivative of x², 25/121 2 times derivative of x². e⁴3x/11 x², 6/11 2x x² డెరివేటివ్ 25/121. రెండుసార్లు డెరివేటివ్ కడితే ఒకసారి కడితే 2x, రెండోసారి కడితే 2. d² x² అంటే 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ కట్టాలని అర్థం. e⁴3x/11 x² ఎంత అండి? ఇది 12/11x, ఇదేమో 50/121. ఇక ఆపచ్చు, లేదా ఇంకా కావాలంటే ముందుగా చేసుకోవచ్చు. ఆపచ్చు లేదా ముందుకెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. x² మైనస్ 12/12x/11 22. వన్ మైనస్ ప్లస్ రైటే, ప్లస్ రైటే. ఓకే 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 ఇదేమో 36. ఇది ఇప్పుడు 121 LCM అండి. 11 టైమ్స్ 11 at 66 11 d² 25. రైటే 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 ఇక్కడ కదా LCM. రైట్. p/2 1/d² + 2 e⁴x cos 2x ఫోర్త్ మోడ్లో. ఓకే, a = 1, x కోఎఫిషియంట్ 1, d బదులు d + a పెట్టాలి, d + 1 పెట్టాలి. ఇటు తీసుకొచ్చాను e⁴x 1/d + 1² + 2 cos 2x. సో e⁴x 1/d² + 2d + 1 + 2 + 3 cos 2x. ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ మోడల్ అవుతుంది. సెకండ్ మోడల్లో ఏ ఎంత? 2. ఇది a2. పుట్ d² = -a² - 2² -4 పెట్టాలి. సో e⁴x ఇంటూ d² బదులు -4 పెట్టాను. -1 2d - 1 మల్టిప్లైయింగ్ బోత్ సైడ్స్ బై 2d + 1 we get e⁴x 2d + 1 by a - b into a + b, a² - b², 4d² - 1 cos 2x. ఇక్కడ కూడా d² బదులు -4 పెట్టాలి, ఇంత ముందు పెట్టినట్టే. సో e⁴x 2d + 1 by 4 into -4 - 1 cos 2x. సో -1/17 అంతే కదా. e⁴x 2 into derivative of cos 2x plus 1 into cos 2x ఆపరేటర్ ఫాము మల్టిప్లికేషను. -e⁴x/17
2 derivative of cos 2x minus sin 2x into 2. So minus 4 sin 2x plus cos 2x. So particular integral is equal to pi1 plus pi2. What is pi1? pi1. So particular integral is equal to pi1 plus pi2, pi1, pi2. So complete solution is equal to complementary function plus particular integral y is equal to c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x plus particular integral e power 3x by 11 x square minus ఈ చివరి స్టెప్ రాయాలి, లేదంటే మీకు ఫుల్ మార్కులు పడవు. ఇలా వదిలేస్తే ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టు కాదు. ఇవన్నీ రాస్తేనే మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టు. బద్ధకంతో కొంతమంది వదిలేస్తారు. అంటే ఇప్పుడంటే చాలా లెక్కలు చేస్తాం. ఎగ్జామ్లో ఎన్ని లెక్కలు వస్తాయంటే మా వస్తే ఒక లెక్క వస్తుంది మోడల్లో. సో సాల్వ్ d square plus 4d plus 4 into y is equal to e power minus 2x sin 2x. So already it is in symbolic form. So what is your capital D? D square minus 4 plus 4d plus 4. What is your auxiliary equation? Fm is equal to 0. D బదులు m పెట్టి దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. m స్క్వేర్ ప్లస్ 4m ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. ఇది m ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో m ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 2 సార్లు రాయాలి. హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే, హోల్ క్యూబ్ ఉంటే 2 సార్లు 3 సార్లు రాయాలి. సో హియర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చాయి, -2 -2. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ c1 ప్లస్ c2x, ఇది బ్రాకెట్ పెట్టాలి, e పవర్ -2x, where c1 c2 are arbitrary constants. Particular integral 1 by fd d plus 2 whole square అని రాసేయచ్చు దాన్ని. d square plus 4 d plus 2 whole square e power -2x e power -2x e power -2x sin 2x e power -2x sin 2x. So fourth model, a value -2. రూల్ ప్రకారం మనం పుట్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ ఏ. రూల్ మర్చిపోకూడదు, ఇప్పుడు d మైనస్టే పెట్టాలి. ఈ పవర్ -2x ఈ టైప్కి వస్తే d బదులు d -2 పెడతావు, d -2 పెట్టావు. sin 2x ఇక్కడ చూడండి ఎలాగ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందో, +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/d² అని వచ్చింది, sin 2x. ఇప్పుడు సెకండ్ రూల్ ప్రకారం ఏ బదులు 2 ఉంది, పుట్ d² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a² -2² -4. డైరెక్ట్గా దీంట్లో -4 పెట్టేయచ్చు. సో మైనస్ e పవర్ -2x బై 4 sin 2x. కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ e పవర్ -2x మైనస్ e పవర్ -2x బై 4 sin 2x. Problem 4. Solve d² minus 4d plus 4 into y is equal to e power x cos 2x. This is for homework. Same model చేయండి. So problem 5, solve d² minus 2d plus 1 into y is equal to x² into e power 3x. Your fd, already it is in symbolic form. So d² minus 2d plus 1, this is nothing but d minus 1 whole square.
ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇంప్లస్ ఎం మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 0 2 టైమ్స్ రాయాలి. ఎం బదులు 1 1 వచ్చింది. రూట్స్ ఆర్ 1 1 ఈక్వల్ రూట్స్. సో ఈక్వల్ రూట్స్ ప్రకారం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ c1 ప్లస్ c2x ఈ పవర్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 1 బై ఎఫ్డి అంటే డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ 3x. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆల్జీబ్రాకి 2 వచ్చినాయి కాబట్టి ఫోర్త్ మోడల్. ఇక్కడ ఏ అంటే 3 ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. ఈ ఫోర్త్ మోడ్ రూల్ ఏంటి, డి బదులు డి ప్లస్ ఏ పెట్టాలి అంటే డి ప్లస్ 3 పెట్టాలి. సో ఈ పవర్ 3x ఈ టైప్కి వస్తే డి బదులు డి ప్లస్ 3 పెట్టాలి. డి బదులు డి ప్లస్ 3 పెట్టాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 3x 1 బై డి మైనస్ 2 డి ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. సో యూ కామన్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 అంటే 1 ప్లస్ ఎఫ్డి కానీ 1 మైనస్ ఎఫ్డి కానీ రావాలి కాబట్టి యూ పవర్ 3x బై 2 కామన్ చేస్తే 4 1 బై 1 ప్లస్ డి బై 2 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఈ పవర్ 3x బై 4 ఇది 1 ప్లస్ డి బై 2 హోల్ పవర్ మైనస్ 2 ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫార్ములా తెలుసు కదా, 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 2 అంటే 1 మైనస్ 2x ప్లస్ 3x స్క్వేర్. చాలండి మనకి డి స్క్వేర్ వరకు చాలు. ఎక్స్పాండ్ అప్ టు డి స్క్వేర్ ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి డి స్క్వేర్ వరకు చాలు. ఈ పవర్ 3x బై 4 1 మైనస్ 2x అంటే 2d బై 2 3d స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ బై 4 ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే డి బై 2 హోల్ స్క్వేర్ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ 2 క్యాన్సిల్. ఈ పవర్ 3x బై 4 ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x ఇక్కడ 3 బై 4 డి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ 2. సో వీ గెట్ ఈ పవర్ 3x బై 4 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 3 బై 2. కావాలంటే ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు. ఈ పవర్ 3x బై 8 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3. కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఇలా రాసి వదిలేయకూడదండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ ఈ పవర్ x ప్లస్ ఈ పవర్ 3x బై 8 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3.